تجرباتی طور پر پیش کیا گیا تھا۔ آخر یہ اسپیس ہولوگرافک ٹیکنالوجی کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں ایک عام ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوستو، لفظ ہولوگرافک یونانی زبان کے لفظ ہولوگراما سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے دور سے آتا ہوا پیغام۔ دوستو، ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ایک بند کمرے میں کیا جاتا ہے اور اسے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی 3D گرافک تیار کی جاتی ہے، جسے گرین اسکرین کے ذریعے ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تیار شدہ ویڈیوز کو 4 مختلف لیزر پروجیکٹر میں داخل کیا جاتا ہے، جو ایک وقت میں مل کر ایک نقطہ کی طرف اپنے اندر موجود تصویر کو داخل کرتے ہیں، جسے تصویر اس نقطہ پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے اور ایسا حقیقی منظر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جسم بما اپنے وجود حقیقت میں سامنے موجود ہو۔ دوستو، دراصل اس ٹیکنالوجی کے تانے بانے دجالی فتنہ اور اس کے آنے کے لیے راہ ہموار کرنے والے لوگوں سے جا ملتے ہیں، جو کہ الومناتی اور فری میسن جیسی خفیہ تنظیمیں ہیں، جن کا مقصد دنیا میں ون ورلڈ آرڈر لانا ہے، یعنی کہ ایک ہی مذہب کی حکمرانی، جو کہ شیطانی مذہب ہے، اور پوری دنیا پر یہودی غلامی کو مسلط کرنا ہے اور آنے والے سب سے بڑے اسلامی فتنہ یعنی دجالی فتنہ کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے۔ دوستو، چھوٹے سے کمرے میں ہولوگرافی کا تجربہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، بنسبت 100 کلومیٹر کے فلکی ایریا میں، جسے گرافک پلیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے، جس کا نظارہ آسمان میں چائنا کے شہر میں بادلوں کے درمیان دیکھا گیا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ امریکی، کینیڈین اور اسرائیلی حکومت نے باہمی تعاون سے اسکائی گرافی کے لیے لیزر سیٹلائٹ تیار کی ہیں اور انہیں پہلے چھوٹے لیول پر تجربات کے ذریعے آزمایا گیا اور پھر ہولوگرافک لیزر سیٹلائٹ تیار کیے گئے، جو خلا سے مختلف زاویوں سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی لہریں زمین پر بھیجتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ زمین سے 60 میل کی اونچائی پر ہوتی ہیں، جو خلا کے ایک مخصوص حصے میں، جہاں ان کو دکھانا مقصود ہو، ایک ایسی حقیقی منظر پیش کرتی ہیں کہ جیسے وہ حقیقت میں سامنے موجود ہو۔ اس منظر کو دکھانے سے پہلے خلا میں سوڈیم کی ایک تہ بچھائی جاتی ہے، جو کہ بلندی سے آتی ہوئی ہولوگرافک لہروں کو گرافک سین میں بدل دیتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈش اینٹینا کے سگنل کو ٹی وی اسکرین میں بدلا جاتا ہے۔ دوستو، ایک بند کمرے کے اندر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ بہت آسان ہے، کیونکہ وہاں بلب کی روشنی اور ہولوگرافک لہروں کے علاوہ کوئی تیسری لہریں موجود نہیں ہوتی جو کہ اس ہولوگرافک کے نمونے کو ڈسٹرب کر سکیں، جبکہ خلا میں ہولوگرافک کو سورج کی تیز روشنی اور روشنی کے بہاؤ کا بھی سامنا ہوتا ہے، لہذا زمین سے 100 میل کی اونچائی سے زمین پر ہولوگرافک مناظر دکھانے کے لیے کسی اسکرین ٹیوب کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا کام سوڈیم سر انجام دیتا ہے اور اس کی تہ خلا میں بچھا دی جاتی ہے۔ لہذا جب خلا سے سیٹلائٹ پر ہولوگرافک لہریں بھیجی جاتی ہیں تو یہ سوڈیم کی تہ سے ٹکرا کر زمین پر ایک اسکرین کا منظر پیش کرتی ہیں اور ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہیں جو اس قدر حقیقی ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بعد امریکی ادارہ ناسا اس کے ایک مزید جدید حصے پر کام کر رہا ہے، جسے ہولوگرافک پینٹ ٹیکنالوجی کہا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا سے ہولوگرافک پینٹ کی شعاؤں کو زمین کی طرف بھیج کر کسی بھی مخصوص شہر کی شکل و صورت کو مکمل طور پر بدلا جا سکے گا۔ مثلاً ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہلے ایک خوبصورت شہر آباد تھا، وہ سیاہ اور آتش زدہ ہو چکا ہے، آسمان پر عجیب و غریب شکلیں اور کیڑے مکوڑے تیر رہے ہیں، فضا بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ وہاں موجود ندیاں نالے، جہاں سے پہلے ٹھنڈا اور شفاف پانی دکھائی دیتا تھا، وہاں اب کھولتے ہوئے ندی نالے اور اٹھتے ہوئے آگ کے بلبلے نظر آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ نہر ٹھنڈا پانی ہوگی جسے ہولوگرافک پینٹ کے ذریعے آگ میں بدلا ہوا دکھایا جائے گا، مگر در حقیقت وہ پانی ہی ہوگا، مگر ہماری نظر کا دھوکہ ہوگا۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہی ہوگا جو کہ ٹھنڈے اور صاف پانی کو آگ کی ندی اور آگ کا لاوا دکھائے گا۔ دوستو، یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث مد نظر رکھنی چاہیے جس میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ اس بات کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ 2 نہریں جاری ہوں گی، اس میں ایک سفید پانی کی جبکہ دوسری بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والی نہر میں غوطہ لگا دے اور اس سے پیے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی دور ہے اور وہی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر 2 نہروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دجال کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ایک صاف پانی کی اور ایک کھولتی ہوئی آگ کی۔ اگر تم ان 2 نہروں کو پاؤ تو آگ والی نہر میں غوطہ لگانا، کیونکہ وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو، یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دجال ایک شہر کی فضا کو خوبصورت اور جنت نما خوبصورت بنا کر دکھائے گا اور ایک خوبصورت شہر کو آگ کے جہنم نما پیش کرے گا، جو کہ یقیناً سب نظر کا دھوکہ ہوگا، اور یہ سب اسی اسپیس ہولوگرافک 7D ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگا۔ دوستو، لفظ کانسپیریسی آپ نے ضرور سنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے سازش۔ اسی طرح کانسپیریسی تھیوریسٹ کو اردو میں سازش کا اندازہ لگانے والا کہہ سکتے ہیں۔
1996 में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कैनेडियन सहाफी सर्च मोनाफ ने इंकशाफ किया कि अमेरिकी खलाई इदारा नासा कुछ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहा है, जिसका मकसद दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाना और आलमी हुकूमत कायम करना है। इससे इनकार करने वाले लोगों को नफ्सियाती तौर पर तबाह कर दिया जाएगा और उनको तरह तरह के मसाइल में घेर दिया जाएगा, जो कि बज़ाहिर कुदरती होंगे, मगर दर हकीकत वो इन शैतान के पैरोकारों की तरफ से होंगे जो कि इस वन वर्ल्ड ऑर्डर के पैरोकार हैं। दोस्तों, सर्च मुनाफ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, जो कि मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होगा और इस प्रोजेक्ट के 4 मराहिल हैं। इन सब चीजों को एक्सपोज करने पर सर्च मुनाफ को शदीद ज़हनी अज़ियत दी गई और इसे मरवा दिया गया, जबकि इसकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया। दोस्तों, पहले मरहले में दुनिया से करेंसी खत्म करके डिजिटल करेंसी को फरोग दिया जाएगा, यानी आपकी दौलत आपके हाथ में नहीं रहेगी। लिहाजा आपके पास चाहे जितनी भी दौलत हो, इसे हैक करके आपको मिनटों में गरीब बना दिया जाएगा और अपने माशरे के लिए नाकारा करके अपने माशरे का हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि आज यकीनन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि नोट्स का और करेंसी का वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म होता जा रहा है, जिसकी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ली है और इसका मुजाहरा हम आज के दौर में अमली तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जाएगा और खाना जंगे करवा कर कमजोर ममालिक की हुकूमतों को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को मजहब से बेजार करना इनका मकसद होगा, जो कि हम देखते हैं कि मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि तकरीबकार अनासिर जगह जगह जन्म ले चुके हैं और इस्लामी हुकूमतों पर कुफार के हिमायत याफ्ता हुक्मरान विराजमान हैं और इन खुफिया अनासिर की सरपरस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरे मरहले में दुनिया में पुरअसरार सनसनी और अफवाहें फैलाई जाएंगी कि कोई खलाई मखलूक हमला आवर हो सकती है। यूं सनसनी फैलाकर लोगों को नफ्सियाती खौफ में मुब्तला किया जाएगा और उन्हें इस तरह से अपनी नई गवर्नमेंट में शामिल करवाया जाएगा, जिसे वो यकीनन फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोस्तों, आखिरी मरहले में स्पेस शो या स्काईग्राफी के मुजाहरे दिखाए जाएंगे, जो कि इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होगा, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। इस मरहले के भी 2 अहम मराहल होंगे, जिसमें पहले मरहले में इस पेशन गोई को सच किया जाएगा जो हर मजहब ने आखिरी जमाने के मुतालिक इनके पैरोकारों को दी है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, ईसाइयों के मुताबिक यीशु मसीह और हिंदुओं के मुताबिक आखिरी अवतार, जो कि आखिरी जमाने में आसमान से उतरेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस आखिरी मरहले तक ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे जिसका जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल किया गया था। लिहाजा एक दिन अचानक इमाम मेहदी एक इमारत पर इनके मुंतजिर होंगे और आसमान से एक सीढ़ी रुनुमा होगी, जिससे एक खूबसूरत नौजवान आसमान से जमीन की तरफ आएगा, जिसके इर्द गिर्द झूमते हुए बादल होंगे और वो बहुत जाज़बे नजर शख्सियत का मालिक होगा। वो एक इमारत पर उतरेगा तो लोग इसे ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह या आखिरी अवतार समझ लेंगे, जबकि दर हकीकत वो सिर्फ एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का धोखा होगा, जो एक इमारत पर अपनी कारीगरी का नमूना पेश करेगा। इसके बाद इस इमारत से एक असली नौजवान को निकाला जाएगा, जिसके पास हर मजहब की तालीम और उम्दा तरबियत होगी। पूरी दुनिया के लोग इसके शहर में मुब्तला हो जाएंगे और वो खुद को मसीह बताएगा। लेकिन दोस्तों, दर हकीकत वो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला यहूदी शैतान होगा, ताकि जब तक असली ईसा अलैहिस्सलाम आए, इनको ज्यादा वक्त अपने आप को सच साबित करने में गुजर जाए और दज्जाल और शैतान के खिलाफ वो कोई मौसर कार्रवाई ना कर सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान पर फरिश्तों के शहर आबाद है और खुदा आसमान से लोगों से इनकी जुबान में मुखातिब हो रहा है। दोस्तों, तस्वीर के साथ साथ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में आवाज के लिए अलग से सैटेलाइट भी तैयार किए जा रहे हैं, जो इसी तर्ज पर आवाज को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाएंगे, जिस तरह से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से तस्वीर को भेजती है। दोस्तों, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि दीनी हक पर कायम रहने वाले लोगों को दुनिया में जहन्नुम दिखाई जाएगी, इन्हें नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर किया जाएगा, जबकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मानने वालों को दिलकश फिजाएं और नजर को धोखा देने वाली होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से फरिश्ते और खुदा इन्हें सलाम करेंगे। तो कितने लोग इस फितना के दौर में अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके साथ और इनके मजहब के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, हकीकत ये भी है कि दुनिया के ज्यादातर लोग पसमानदा ज़हन हो चुके हैं, क्योंकि लोग किसी वाक़ये के रुनुमा होने पर रिसर्च करने के बजाय इसे फौरन अपना अकीदा बना लेते हैं। लिहाजा जब इस स्पेस होलोग्राफिक फितने का आगाज होगा तो लोग जौक दर जौक इसका शिकार होंगे। इस सब को मुमकिन बनाने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रहनुमा, जिनका माजी फिरौन से मिलता था और हाल दज्जाल से मिलेगा, और ये वही सब कुछ कर रहे हैं जो दज्जाल की हुकूमत में होगा। मगर दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और हमें अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से अफजल पैदा किया है। हमें इल्म और शऊर जैसी नेमत से नवाजा है और इसीलिए हमारी आजमाइश के लिए इम्तिहान भी बनाए हैं। लिहाजा यकीनन जब वो वक्त आएगा तो उस फितने के दौर में भी वो खुदा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें जरूरत है तो सिर्फ इस जात पर कामिल यकीन करने की और इस शैतानी फितना से पनाह मांगने की, जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आखिरी वक्त का बदतरीन फितना होगा। खुदा हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने हिस्से का फर्ज अदा करते हुए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और आगाही पैदा करने में मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं।